होशियारपुर के वार्ड नंबर 18 से भाजपा के उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राजा व वार्ड नंबर 19 से उम्मीदवार सुनीता रानी के साथ कुछ लोगों द्वारा राजनीतिक व किसान आंदोलन की आड़ में की जा रही धक्केशाही के विरोध में भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में पुरहीरा पहुंचकर धक्केशाही का विरोध किया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश, जलंधर से चुनाव प्रभारी प्रोफेसर राजेंद्र भंडारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री तीक्षण सूद, जिला भाजपा अध्यक्ष निपुण शर्मा के अलावा अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनीतिक शह व किसान आंदोलन की आड़ में कुछ शरारती तत्व जानबूझकर माहौल खराब करना चाहते हैं, जो कि सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा प्रत्याशियों के कार्यालय में दूध, सब्जियां तथा गैस सिलेंडर की सप्लाई रुकवाकर उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, लेकिन भाजपा ऐसी गिद्दड़ धमकियों से डरने वाली नहीं है। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री सोम प्रकाश भाजपा नेताओं के साथ प्रत्याशियों के लिए दूध व सिलेंडर लेकर पहुंचे। इसी बीच माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया जब भाजपा का विरोध करते हुए वहां पर बड़ी संख्या में किसान व अन्य लोग पहुंच गए। इस दौरान किसानों ने कहा कि तीक्षण सूद ने किसानों के प्रति भद्दी शब्दावली प्रयोग करके उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसका वह विरोध करते रहेंगे। स्थिति तनावपूर्ण होने का पता चलते हुए एसएसपी नवजोत सिंह महल खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने दोनों पक्षों को समझाकर मामला शांत किया। सारे पंजाब में बहुत सारिया कारपोरेशनों के कमेटियां के इलैक्शन हो रहे हैं, होशियारपुर में भी हो रहे हैं। बहुत ही एक हैरानी वाली तो बड़ी मंदभागी जी घटना इतने वापरी है कि साढ़े वार्ड नंबर 18 तो जितेंद्र कुमार जी कैंडीडेट ने गलत वार्ड है, ऐसी वार्ड रिजर्व है और बहुत ही निंदनीय गल ये गई है कि इन्होंने दुध जितों लवाया सी इन्होंने दुध बंद कर दिता। बस समाजिक बाईकाट वर्गी गल, एक बच्चे लिए गां का दुध लवाया सी तक किलो वो भी बंद कर दिता गया। गैस आनी भी इन्होंने बंद की है। ये इतने मंत्री का इलाका है, पंजाब की कैबिनेट मंत्री है, वो इलाके में इस तरह दी घटनावां होण ये बहुत ही निंदन वाली गल है। मैं इसकी पुरजोर शब्दों से निखेधी करदा और इस तरह जिहड़े दुध का सप्लाई करनी बंद करनी, गैस सप्लाई बंद करनी दलित परिवार लिए बहुत ही निंदनयोग गल है। मैं समझदा कि लोग इसका मूँह तोड़वा जवाब देणगे, वोटां पाउण लगे इस तरह के जिहड़े लोग ने जिहड़े डेमोक्रेसी विश्वास नहीं करते, गुंडागर्दी विश्वास रखते हैं, उन्होंने मूँह तोड़वा जवाब देणगे। मैं आस करदा कि साडा कैंडीडेट 18 नंबर वार्ड तो जितेंद्र कुमार चंगी जित प्राप्त करेगा, भारी बहुमत से जित प्राप्त करेगा तो इन्होंने मजबूत जवाब दिता जाएगा। कंपेन करनी है, जो जो तंग करनगे लोगों के सामने उनका चेहरा भी नंगा होगा। लोग अपने आप डेमोक्रेसी में लोग जवाब देंगे ने पकड़ाए हुए ने। जो बंदा ऐसे कामों से विश्वास कर जितना हो तो बोलता नहीं है, जोड़े बंदे ने हारना हो घबराहट चा के ऐसे काम करता बहुत निंदनीय गल है। असीं तां इलैक्शन कंपेन करनी है, बैठ के सोचांगे, विचार करांगे और जी कार्रवाई करने वाली करांगे। परसों राती मैनू साडे वार्ड नंबर 18 के जोड़े भाजपा के कैंडीडेट आ जितेंद्र कुमार जिन्होंने असी राजा कहने उन्हों का फोन आया सी। जदों इन्होंने नॉमीनेशन पेपर भी भरने से पता लग गया कि इन्होंने बीजेपी की टिकट ली आ, तो इन्हों धमकियां आनियां शुरू हो गई भी तुसी बीजेपी की टिकट ते मत लड़ो, बीजेपी का असी बाईकाट किया होया। मैं हुण असी आए हैं सारे इत्थे बाहर पुरहीरां दे विच बैनर लिखे हुए आ कि बीजेपी लीडरां दा पिंड च आना मना। लो असी बीजेपी के लीडर आ गए हैं, किहड़ा माई दा लाल आ जिहड़ा सानू रोक सकदा, जो साडे लीडर नूं रोक सकदा। ये शरारतां जिहड़ियां ना कांग्रेस वाले ने शुरू कीतियां, ये समाज नूं तोड़ने दीयां शरारतां हैगियां और असी ये शरारतां चलन नहीं देनियां हैगियां। उहदे बाद इन्हां ने नॉमीनेशन पत्तर भर लए तो फिर इन्हां ते समाजिक प्रैशर पाया गया। कल तक इनू इन्ना नर्वस किया, इनू इन्ना टॉर्चर किया। ये कहता जी मैं हुण ना घर दा रहा ना घाट दा ना परिवार जोगा रहा, मेरे परिवार के मैंबरों से भी पाया। फिर इनू हौसला दिता, कोई नहीं सारी लीडरशिप तेरे पिछे खड़ी आ। मैं सोम प्रकाश जी नूं फोन किया, मैं क्या इदां साडे वर्करां नाल हो रहा, तो इन्हां ने उसी वेले कहा जे उन्होंने दुध बंद किया तो भारतीय जनता पार्टी इन्हां दुध बच्चे का पिलाने की जिम्मेवारी लऊगी। ये समाज नूं तोड़न दी ਜਿਹੜੀਆਂ साजिशां बहुत माड़ियां। ये अज ये बच्चे वास्ते दुध भी लैके आए आ, इन्हां नूं गैस सिलेंडर जिहड़ा सर्व करदा सीगा, सप्लाई करदा सी, उस रिक्शा वाले नूं भी थ्रैट किया गया जे तुसीं इन्हां दे घर गैस दित्ती तो तेरा हशर बुरा होगा, इहदे घर गैस है नहीं। तो अज दुध ते गैस दोनों ही असीं इहदे लई लैके आए और भारतीय जनता पार्टी जुम्मा लैंदी आ भी तुसी चाहे सारे पिंड का बैन कर दो, तुसी गैस ते दुध असी उन्होंने सप्लाई करांगे, चलन नहीं देना। कितनी देर चलूगा तो ये समाज नूं इत्थे सारा जिहड़ा समाज आ वाल्मीकि समाज
ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸ ਦੁੱਧ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਰੋਕ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕੇ ਆਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਆਪਣੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਈ ਆ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਬੋਰਡ ਲਾਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤਾਂ ਦੱਸੇ, ਲੁਕ ਕੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵਾਰਡ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਲ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਡਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਗਰ ਹੀ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਡਰਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਤਵਾਦ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ WhatsApp ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਜਰਸ ਨਹੀਂ ਲਏ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਨੋਲਜ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ ਰਾਤੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨੀਡਸ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ। ਆ ਲਓ, ਆ ਸਾਰੇ WhatsApp ਮੈਸੇਜ ਆ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਲ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕੁਛ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਟੈਂਟ ਫੜ ਜਾਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 48 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਅੱਜ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਂਟ ਹੀ ਫਾੜਤੇ, ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਨੈਸ਼ ਤੈਸ਼ ਕਰਤਾ ਇੱਟਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ, ਆ ਹੁਣ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਦੀ ਗਲੀ ਪਟਾਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਟਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਇਸ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡਟ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਭੇਜ ਸਕੀਏ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰਾ 1 ਸਾਲ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮੁਹੱਲੇ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੇਪਰ ਚੱਕਣ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰ ਚੱਕੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਹੈਗਾ ਆ, 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੁਣਾਵ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਕਿ 14 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹਰਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਨਾ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਝਿੰਚਾ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੋਣ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰਸੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀਗੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ 5 ਤਰੀਕ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਿੰਬਲ ਮਿਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀ। ਗਲੀ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਇੱਕੋ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬਣਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੂੰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੜਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਲਾਏ ਹੋ ਆ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਮਨਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਮਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੱਕਾ ਮਾਹੌਲ ਆ, ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ? ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਜ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਹੱਲਾ 18 ਨੰਬਰ 19 ਨੰਬਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੇ ਤਣਾਅਪੂਰਵਕ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਤਰੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਹੁੱਕਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਿੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਭੰਡਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਡਰ ਪਾਇਆ, ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਸ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। बिल्कुल जी शांति से मुर्दाबाद बीजेपी सरकार, मुर्दाबाद भारतीय जनता पार्टी, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तानाशाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 श्री दीक्षांत सूद जिंदाबाद, श्री दीक्षांत सूद जिंदाबाद, श्री सोम प्रकाश जी जिंदाबाद, सोम प्रकाश जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਈ 5-7 ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ 5-4 ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਪਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸੱਦਦੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੇਨ ਰੋਡ ਤੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ, ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਬਣਨਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ, ਕੁਝ 10-12 ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ 10-12 ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਡਰਾ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 19 ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਫਿਸ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਊਂਗੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਕੱਢੀ ਚੱਲ ਜੂੰਗੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰਨ ਉਹ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਕਰਕੇ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਘੰਟਾ ਘਰ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀਚ ਤੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ 19 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸੁਨੀਤਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਵੀ ਸਿੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਚ ਘਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ। ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਕੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਾਉਣਗੇ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਠਾਕ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਲੋਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਬੁਲਾਉਣਗੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ 2017 'ਚ, ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਪਏ ਮੈਂ MLA ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਐਤਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਪਰ 4 ਸਾਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਫੰਡ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੇ ਆ ਪਈ, ਅਸੀਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਕੈਂਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਫੀਤੇ ਲੈ ਕੇ, ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫੜ ਕੇ। ਜਿਹੜੀ 200 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਬਣਾਤਾ। ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ ਆ, ਲੋਕੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਚਲੋ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਰਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਨ 50 ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਮਿਸ਼ਨ 50 ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਵਿਡਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੁਣਾਵ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਖਲਾਹਟ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਰ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਚੁਣਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। बीजेपी सरकार
ਇਨਫੈਕਟ ਅੱਜ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੇਫਲੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਣ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੋਵੇਂ ਸਮਝ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜਿਹੜੇ ਤ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ ਜੀ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ, ਭੰਡਾਰੀ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵੱਲ ਚਲੇ। ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਸਿੰਪਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰੋਕਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ नहीं आई, बट मैं देख लागा जे कोई गल आएगी ऐसी जरूर वेरीफाई करेंगे। द स्टाइलर न्यूज के लिए संवाददाता गुरजीत सोनू के साथ कैमरामैन जितेंद्र प्रिंस की रिपोर्ट।